Welcome student. In previous lecture we studied about transition elements, compounds of manganese and chromium as well as extraction of iron. Now inner transition series elements. Inner transition elements are also known as A-block elements. Definition of A-block element is similar to D-block element. For D-block element, when differentiating electron enters into the d orbital known as D-block elements. And now for A-block elements, when differentiating electron enters into the d orbital known as the differentiating electron enters into the f orbital known as F-block element. But in case of A-block element, the differentiating electron enters into the pre-penultimate shell. That is n-2f orbital, where n is outermost shell. जसं डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये पेनल्टिमेट शेल मध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करतो. पेनल्टिमेट शेल म्हणजे लास्ट बट वन, n-1 डी ऑर्बिटल. प्री पेनल्टिमेट शेल दॅट इज n-2. जर n ही आउटरमोस्ट शेल असेल त्यापेक्षा दोन शेलनं आतील शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन हा एंट्री करतो. फॉर lanthanoids, electron enters into 4f orbital. For actinoids, electron enters into 5f orbital. आणि n ही outermost shell, इथं n-1 म्हणजे 5d आणि 6s ऑर्बिटल, आणि ह्या ठिकाणी 6d आणि 7s ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन हा 4f मध्ये एंटर होतो. त्यालाच पुन्हा म्हटलंय आपण इनर ट्रान्झिशन. इनर म्हणजे आतील. म्हणजे ॲक्च्युली जे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आहे हे ट्रान्झिशन एलिमेंट्सचाच पार्ट आहे. फ्रॉम थर्ड ग्रुप and lanthanoid from 6th period and actinoids from 7th period. ह्या ठिकाणाहून लॅन्थॅनॉइड्स सुरू होतात आणि ह्या ठिकाणाहून आफ्टर ॲक्टिनॉइड्स सुरू होतात. म्हणजे थर्ड ग्रुपपासून हे सुरू होतात. म्हणजे ॲक्च्युली ते कशाचे पार्ट आहे तर ट्रान्झिशन एलिमेंट्सचे पार्ट आहे. परंतु जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन हा इनर ऑर्बिटल फोर्थ शेलचा एफ ऑर्बिटल मध्ये एंटर करत असल्यामुळे त्याला नाव दिलंय इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. आणि ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणजे ज्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या इन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट अँड पी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये दोन्हीच्या इंटरमिडिएट प्रॉपर्टीज असतात त्याला ट्रान्झिशन सिरीज एलिमेंट्स असं म्हणतात. म्हणजेच ते डी ब्लॉक एलिमेंट. आणि इनर ट्रान्झिशन सिरीज एलिमेंट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट बट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्स इनटू द इनसाइड दॅट इज आतील ऑर्बिटल मध्ये एंट्री करतात. त्यानंतर येतो 5d आणि नंतर 6s येतो. Elements of lanthanoids. Lanthanide series elements. Actually, lanthanide series and actinoid series are the part of transition element, but their properties are different. Actinoids, whole actinoids are
radioactive, while in case of lanthanoids only promethium is a radioactive, synthetically prepared, and remaining are non-radioactive in case of lanthanoids, and all the actinoids are radioactive, means they shows different property than rest of the transition element. Therefore, they situated at the bottom of the periodic table in two series of 14 elements. 14 elements in lanthanoids and 14 elements in actinoids, total 28 elements. And lanthanum and actinium also considered as the part of lanthanoid series and actinoid series respectively, because they having 4f vacant orbital and 5f vacant orbital respectively for lanthanoid and actinoid. Elements from lanthanoid series, that is lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium. आपण अशी उभे लिहू म्हणजे आपल्याला नावं लिहिता येईल. lanthanum, cerium, थोड़ा वरती घेऊ, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, then holmium, erbium, thulium, ytterbium, and lutetium. Atomic number for lanthanum is 57, and remaining lanthanoid series elements started from 58 to 71, that is 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 atomic number for ytterbium and 71 lutetium. Their electronic configuration, expected electronic configuration after xenon, they having completely filled electronic configuration like xenon, that is 54, and 55 for cesium and 56 for barium and 57 lanthanide. These two elements from first group and second group, that is from S block element. Then lanthanum, after lanthanum started lanthanoid series element, that is 58, and electron is enters into F orbital. For lanthanum it is 4f0 5d1 6s2. Electron enters into d orbital, therefore it is
D block element. And after D block, for cerium, the electron must enter into the f orbital. This is expected electronic configuration. आता ग्रॅज्युअली इथं एक एक इलेक्ट्रॉन हा लॅन्थोनाइडसाठी फील्ड होईल. आता हे जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे झेनॉनसाठी आणि 5d1 6s2 एक्सपेक्टेडमध्ये एक्सपेक्टेशन असं आहे की एफमध्ये येणारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हा एफमध्ये फील्ड होईल. आता हे बाकीचं 2 न लिहिता इलेक्ट्रॉन कसा एफ ऑर्बिटलमध्ये येतोय मी फक्त तेवढंच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिते. 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f8 4f9 4f10 4f11 हे लॅन्थॅनम हे सीरियम प्रसिओडायनियम निओडायनियम वर खाली झालं थोडंसं आपण अशा प्रकारे जोडून घेऊ याला. थुलियम 4f12 ॲटर्बियम 4f13 ड्युटेटियम 4f14 हे झालं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बट ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज डिफरंट. ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. आता ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लॅन्थॅनमचं सेम. झेनॉन 4f0 5d1 6s2 आणि सीरियमसाठी झेनॉन 4f2 5d0 6s2. इथं डी ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉन एंट्री न करता तो एफ ऑर्बिटलमध्ये एंट्री करतो. त्यानंतर प्रसिओडायनियमसाठी सुद्धा एफ ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉन एंट्री करतो. त्यानंतर निओडायनियम 4f4 5d0 6s2. त्यानंतर प्रोमेथियम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 4f5 5d0 6s2. Then for samarium xenon 4f6 5d0 6s2. म्हणजे इथं एक इलेक्ट्रॉन आपल्याला एफ ऑर्बिटलमध्ये कमी दिसतो कारण इथं एक्सपेक्टेडमध्ये एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटलमध्ये आणि नंतरचा येणारा इलेक्ट्रॉन हा एफ ऑर्बिटलमध्ये असणार आहे. परंतु ऑब्झर्वमध्ये डी ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉनच येत नाही तर तो एफ ऑर्बिटलमध्ये एंट्री करतो. त्यानंतर फॉर युरोपियम 4f7 5d0 6s2 आणि गॅडोलिनियमसाठी मात्र एक इलेक्ट्रॉन हा डी ऑर्बिटलमध्ये एंट्री करतो. कारण ज्यावेळेस 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होतं त्यावेळेस 14चं हाफ हे 7 म्हणून हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी अटेन करण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन तो 5d मध्ये शिफ्ट करतो आणि हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी प्राप्त करतो. परंतु त्यानंतर टर्बियमसाठी पुन्हा इलेक्ट्रॉन हा फक्त एफ ऑर्बिटलमध्ये येतो. डी ऑर्बिटल हे व्हॅकंट राहतं. झेनॉन 4f10 5d0 6s2. त्यानंतर होल्मियम झेनॉन 4f11 5d0 6s2. 4f12 5d0 6s2. 4f13 5d0 6s2. आणि इथं 4f14 इथं 4f13 आहे. ऑब्झर्वमध्ये 4f14 म्हणजे हा फील्ड
स्टॅबिलिटी, इथं सुद्धा हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी येते, इथेही हा कम्प्लिटली फील्ड स्टॅबिलिटी 4f14 इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटलमध्ये येतात, इथं हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी येते, इथं कम्प्लिटली फील्ड स्टॅबिलिटी येते. 0,6s2 आणि ल्युटेटियमसाठी 4f14 5d1. आता एक इलेक्ट्रॉन इथं डी ऑर्बिटलमध्ये आला आणि याची कम्प्लिटली फील्ड स्टॅबिलिटी ल्युटेटियमसाठी आली 6s2. अशा प्रकारे हे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिथं डी ऑर्बिटलमध्ये एक इलेक्ट्रॉन असून नंतरचा येणारा इलेक्ट्रॉन हा एफ ऑर्बिटलमध्ये येत असणार असं अपेक्षित केलेले, परंतु ऑब्झर्वडमध्ये डी ऑर्बिटल व्हॅकंट असून येणारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हा एफ ऑर्बिटलमध्ये एंट्री करतो. आणि मग त्याचं जे ऑक्सिडेशन स्टेट आहे हे ऑब्झर्वड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनवरून येतं. आता ज्या ठिकाणी व्हॅकंट एफ ऑर्बिटल असेल, म्हणजे इनर जे ऑर्बिटल्स आहे ते कम्प्लिटली फिल्ड असतील, सगळे पेअरिंग असतील, त्यानंतर F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल, तर अशांची स्टॅबिलिटी ही मूवर स्टेबल कंपाऊंड्स असतात. मग अशी स्टॅबिलिटी असेल, अशी स्टॅबिलिटी प्राप्त करण्यासाठी ते इलेक्ट्रॉन जे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आहेत ते इझिली लूज करतात आणि ह्या प्रकारची स्टॅबिलिटी गेन करतात. मग अशी स्टॅबिलिटी कुठे येईल, तर लॅन्थेनमनं +3 इलेक्ट्रॉन लूज केल्यानंतर इथं सगळीकडे 0-0 होईल. त्यानंतर इथं 2 इलेक्ट्रॉन, युरोपियमनं 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज केले +2. इथं 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज केले 4f7 होईल. त्यानंतर इथं सुद्धा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज केले, इथेही 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज केल्यानंतर अशा प्रकारे स्टॅबिलिटी येते. त्याचप्रमाणे इथं सिरियमसाठी 4 इलेक्ट्रॉन्स जर लूज केले तर त्याला F0 म्हणजे व्हॅकंट ऑर्बिटल स्टॅबिलिटी येते. परंतु कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट प्रत्येक इलेमेंटसाठी +3 हा कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट, म्हणजे त्यांचे जे कंपाऊंड्स आहे हे +3 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये तयार होतात. द जनरल फॉर्म ऑफ लॅन्थोनाइड इज कन्सिडर्ड ॲज Ln. मग त्याचे जर कंपाऊंड झाले तर Ln2O3, Ln नायट्राइड्सचा फॉर्म असा असेल, ऑक्साईडचा फॉर्म असा असेल, LnOH थ्राईस हायड्रॉक्साईडचा फॉर्म अशा प्रकारे असेल, Ln2S2 हा सल्फाईड असेल. मग प्रत्येक ठिकाणी आपण त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट मेजर केली तर इथं लॅन्थोनाइड हे +3 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये असते. मग आता +3 येण्यासाठी काही इलेक्ट्रॉन लॉस करतात, काही इलेक्ट्रॉन गेन करतात. जे इलेक्ट्रॉन लॉस करतात ते रिड्यूसिंग एजंट म्हणून ॲक्ट करतात, जे गेन करतात ते ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ते ॲक्ट करतात. इलेक्ट्रॉन लॉस करतात म्हणजे दुसऱ्यांना घेण्यास भाग पाडतात, म्हणजे दुसऱ्याचं रिडक्शन होतं, त्यांचं स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतं. म्हणजे ते काय झाले, रिड्यूसिंग एजंट, दुसऱ्याचं रिडक्शन घडून आणतात म्हणून रिड्यूसिंग एजंट. आणि ज्यावेळेस ते इलेक्ट्रॉन गेन करतात म्हणजे स्वतःचं रिडक्शन होतं, त्यावेळेस ते ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून रिॲक्शन त्यांची असते, म्हणजे दुसऱ्याला इलेक्ट्रॉन देण्यास भाग पाडतात आणि हे स्वतः घेतात. याचं ऑक्सिडेशन स्टेट जर आपण बघितलं तर इथं +3, याचा +3 आणि +4, ह्यासाठी सुद्धा +3 आणि +4, आणि 4 नंबर निओडायनियम हा +2 दाखवतो, +3 दाखवतो आणि +4 सुद्धा दाखवतो. त्यानंतर प्रोमेथियम +2 आणि +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. त्यानंतर सॅमेरियम सुद्धा +2 आणि +3 दाखवतो. त्यानंतर युरोपियम हा +2 आणि +3 दाखवतो, हा सुद्धा +3 आणि +4 +2 आणि +3 दाखवतो, हा +3 +4 दाखवतो, हा सुद्धा +3 +4 दाखवतो.
त्यानंतर हा +2 +3 दाखवतो, +2 आणि +3 दाखवतो, हा +3 दाखवतो आणि हा +3 आणि +4 दाखवतो, हा +3 आणि +4 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. असे व्हॅरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट त्यामध्ये दिसतात. काही ठिकाणी +2 दाखवतो, काही ठिकाणी +4 दाखवतो आणि काय कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट मात्र तो सगळेच +3 दाखवतात. These are rare earth element. Means they are rarely found in earth crust, but nowadays due to ion exchange resin it is economically easy to extract lanthanoid as well as actinoid elements. Physical properties. These are silvery white, they having moderate density about 7 gram per cm cube. Their melting point approximately equal to 1000 degrees Celsius and boiling point is 3000 degrees Celsius. Their chemical properties. Chemical properties. They form the compounds in their +3 oxidation state, like oxide Ln2O3, sulfide Ln2S2, nitride Ln hydroxide LnOH thrice. They also form the complexes due to variable oxidation state. But they form the less complexes than actinoids. They also forms colored compound, and color compound is due to FF transition. Means they absorb the wavelength in visible region and electron jump from one f orbital to another f orbital and it emits its complementary color, and due to this FF transition it shows color, but these color are fair, they are fairly colored, while the color of the compounds of actinoid are deep color, they forms a deep color compound actinoids. Then about atomic and ionic radii of the lanthanoids. Atomic and ionic radii. From cerium to lutetium, atomic radius as well as ionic radius decreases. For cerium it is larger size, for lutetium it is smaller size, because the incoming electron, that is differentiating electron, is added into the same shell in f orbital, and f orbital having diffused shape. This upon shape of the orbitals आपण बघितलं. s orbital that is spherical shape, p orbital dump bell shape, and d orbitals having 5 degenerate orbitals, that is dxy, dyz, dxz, dx square, y square and dz square. याचे स्ट्रक्चर आपण 11th मध्ये बघितले. आणि डिफ्यूज स्ट्रक्चरमुळे जे स्क्रीनिंग इफेक्ट आहे ॲज कम्पेअर टू एस ब्लॉक अँड पी ब्लॉक, स्क्रीनिंग इफेक्ट डी ब्लॉकसाठी कमी प्रमाणात असतो. आणि त्याचं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं. जर एखादा सेंटर असेल, तुम्हाला सांगितलं हे न्यूक्लियस सेंटर, आणि इथं जर एखादा हे न्यूक्लियस म्हणजे एक सेंटरला एखादा स्टुडंट असेल आणि हे कडेनं सर्कलमध्ये स्टुडंट असतील, तर हा बाहेरचा स्टुडंट ह्या
सेंटरच्या स्टुडंटला दिसू शकत नाही. परंतु हे जे स्टुडंट हे सर्कलमध्ये उभे न राहता हे असे कमी जास्त अंतरावर वेगवेगळ्या दिशेनं उभे राहत असतील डिफ्यूजड, तर ह्या सेंटरच्या स्टुडंटला हा बाहेरचा स्टुडंट दिसू शकतो. अशाच प्रकारे स्ट्रक्चर हे डी जनरेट ऑर्बिटलचं असतं. म्हणजे डी ब्लॉकसाठी आणि एफ ब्लॉकसाठी हे वेगवेगळ्या डायरेक्शननं असल्यामुळे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन असतो तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनला न्यूक्लियसकडून जास्त फोर्स लावला जातो आणि तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळे जास्त प्रमाणात खेचला जातो. त्याला म्हणतात लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. आणि लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शनमुळे इथं इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटलमध्ये एंटर होत असल्यामुळे ड्यू टू लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन दी ॲटॉमिक ॲज वेल ॲज आयोनिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. याच्याही also about BCCT. Cerium hydroxide is more basic than lutetium hydroxide as well as lanthanide hydroxide. सिरियमच्या अगोदर लॅन्थॅनम. मग इथं काय होतं, याची ॲटॉमिक साईज मोठी, इथं ॲटॉमिक साईज छोटी. इथं ज्यावेळेस हायड्रॉक्साईड तयार होतो तर सेंट्रल न्यूक्लियस आणि ऑक्सिजन यामधील जे डिस्टन्स आहे, लॉंगर डिस्टन्स दॅट इज विकर बॉन्ड आणि शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉंगर बॉन्ड. The lanthanum hydroxide having some ionic character while these deuterium hydroxide having covalent character. Here covalent characters increases as the atomic size decreases, covalent character increases. covalent bonds are a stronger bond. मग इथं weak bond असल्यामुळे हा बॉन्ड इझिली ब्रेक होतो. अकॉर्डिंग टू आरएनएस थिअरी OH मायनस आयन्स हा इझिली देऊ शकतो, तितक्या इझिली ल्युटेटियम हायड्रॉक्साईड देऊ शकत नाही. म्हणून हा मोर बेसिक आणि हा लेस बेसिक. बेसिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. युजेस ऑफ लॅन्थेनाइड्स. Nowadays, lanthanides are used in as a superconductor. Gadolinium below 16 degrees Celsius, it is used as superconductor. Some lanthanides are used in hybrid car. ज्या कार फ्युएलवरती चालतात आणि इलेक्ट्रिसिटीवरती चालतात त्यांना हायब्रिड कार असं म्हटलं जातं. लॅन्थेनाइड्स ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ परमनंट मॅग्नेट. And magnetic property is due to presence of unpaired electrons. Most of them having unpaired electron, therefore they are paramagnetic in nature, and therefore due to more number of unpaired electrons they are used for making permanent magnet. As well as in television and computers, they are used in color tube. Color tube contains lanthanoids. This is about lanthanoid series elements. Then actinoids. Actinoids also having similar properties as that of lanthanoids, but all the actinoids are synthetically prepared except thorium, protactinium and uranium. After uranium, compounds are known as transuranium compounds. Transuranium
are synthetically prepared. Synthetically prepared. In case of lanthanides, only promethium is radioactive and synthetically prepared. आणि ॲक्टिनॉइड्समध्ये सर्वची सर्व हे रॅडिओ ऑल रॅडिओ ॲक्टिनॉइडसाठी सगळे रॅडिओ लॅन्थोनाइडसाठी फक्त प्रोमेथियम हा रॅडिओ आणि सिंथेटिकली प्रिपेअर्ड. एलिमेंट्स फ्रॉम ॲक्टिनॉइड्स: ॲक्टिनियम, थोरियम, प्रोटॅक्टिनियम, युरेनियम, नेप्च्युनियम, प्लुटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बार्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नोबेलियम, and lawrencium. For actinium 89, thorium 90, up to 103. After 103, from 104 and onwards, they are known as transactinoid. Sorry, post-actinoid. Post-actinoid compounds up to 118. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 and 103. Their outer electronic configuration. Electronic configuration for actinoid. They having completely filled electronic configuration of radon, that is 86, and 87 for francium, 87, and 88 for radium. After 88, actinium 89. These two are S block elements. Therefore, they having completely filled electronic configuration of radon, that is noble gas, and electron is maybe enters into F orbital. This is expected electronic configuration. Electron maybe enters into 5F. For actinium it is 5F0, 61 and 7s2. After that for thorium साठी हा 86 हा इथून 89 आणि ह्यासाठी 90 ॲटॉमिक नंबर 5F1, 61, 7s2. आणि यापुढे एक इलेक्ट्रॉन हा 5F2,
त्यानंतर 5f3 5f4 असं टोटल 5f14 पर्यंत ल्युटेटियमपर्यंत हा f ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड झालेला असावा अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. बट ऑब्झर्वड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज डिफरंट. मग ऑब्झर्वड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनमध्ये मात्र लॅन्थेनाइडपेक्षाही ऑब्झर्वड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे ॲक्टिनियमसाठी वेगळं आहे. ऑब्झर्वड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे तर ॲक्टिनियमसाठी सेम आहे. रेडॉन 5f0 6d1 7s2 आणि थोरियममध्ये मात्र f ऑर्बिटल व्हॅकंटच आहे आणि 6d मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि 7s2. त्यानंतर प्रोटॅक्टिनियममध्ये इथं 5f मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 6d मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन 7s2. युरॅनियमसाठी 5f 3 इलेक्ट्रॉन्स 6d मध्ये 1 7s2. म्हणजे प्रोटॅक्टिनियम युरॅनियमपासून एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि ऑब्झर्वड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मात्र सेम येतं. इथेही 6d1 7s2 हा सुद्धा 6d1 7s2 6d1 7s2. इथेही 5f4 6d1 7s2. इथं मात्र बदल होतो. इथं 5f6 आणि 6d व्हॅकंट होतो आणि 7s2 प्लुटोनियमसाठी. आणि अमेरिसियमसाठी 5f7 6d0 7s2 आणि क्युरियमसाठी 5f7 आणि पुन्हा एक इलेक्ट्रॉन हा d ऑर्बिटलमध्ये एंट्री करतो आणि 5f ऑर्बिटल हा हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी अटेन करतो 7s2. त्यानंतर बार्केलियम, यानंतर पुढे 69 पुन्हा d ऑर्बिटल व्हॅकंट होतं 7s2. इथून पुढचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे लॅन्थेनाइड सारखं येतं. आर्यन 5f10 6d0 7s2. त्यानंतर 5f11 6d0 7s2 5f12 6d0 7s2 5f13 6d0 7s2. त्यानंतर 4f14 6d0 7s2 आणि ल्युटेटियमसाठी 4f14 6d1 7s2. म्हणजे याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्वड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम येतं. देन ऑक्सिडेशन स्टेट. लॅन्थेनाइडसाठी ऑक्सिडेशन स्टेट ही किती आहे +3 कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आणि काहींसाठी +2 आणि +4 सुद्धा ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. परंतु ॲक्टिनाइड्स हे +2 पासून तर जवळजवळ +7 पर्यंत ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ॲक्टिनाइड्स. आपण फक्त त्याचे सिम्बॉल लिहू. इथून सुरुवात करते.
ॲक्टिनियमसाठी हा +2 +3 आणि +4 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. थोरियम +2 +3 +4 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. त्यानंतर +5 सुद्धा दाखवतो. प्रोटॅक्टिनियम +3 +4 आणि +5 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. युरॅनियम +3 +4 +5 आणि +6 दाखवतो. नेपच्युनियम हा +3 +4 +5 +6 आणि +7 सुद्धा दाखवतो. प्लुटोनियमसुद्धा हा सेम नेपच्युनियमसारखे ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. परंतु अमेरिसियम हा +2 पासून तर +6 पर्यंत ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. आणि क्युरियम +3 +4, बार्केलियम +3 आणि +4 आणि उरलेले सगळे हे +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात. त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा लॅन्थेनाइडचे ऑक्सिडेशन स्टेट बघू. लॅन्थेनाइड्स ल्युटेटियम. लॅन्थेनम +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. सीरियम +3 आणि +4 दाखवतो. प्रसिओडायनियम +3 +4 दाखवतो. निओडायनियम +2 +3 आणि +4 दाखवतो. प्रोमेथियम +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. सॅमॅरियम +2 आणि +3 दाखवतो. युरोपियम +2 +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. परंतु गॅडेलिनियम फक्त +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो, कारण त्यामध्ये 4F7, त्यानंतर 6D 4F7 5D1 आणि 6S2. ज्यावेळेस तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देतो त्यावेळेस फक्त 4F7 म्हणजे हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी त्यासाठी राहते. हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स शिल्लक राहतात जे सगळे अनपेअर्ड असतात, सिमेट्रिकल असतात, म्हणून तो फक्त +3 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. इथंही 3 इलेक्ट्रॉन्स दिल्यामुळे 4F0 व्हॅकंट ऑर्बिटल होतं, इथं हाफ फील्ड होतं. ल्युटेटियमसाठी 4F14 म्हणजे तिथं कम्प्लिटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होतं. त्यानंतर टर्बियम हा +3 आणि +4 दाखवतो. डिस्प्रोसियम +3 आणि +4 दाखवतो. व्होल्मियम हा +3, आर्बियम सुद्धा +3 दाखवतो. त्यानंतर थुलियम +2 आणि +3 दाखवतो. ॲटर्बियम +2 आणि +3 दाखवतो. ल्युटेटियम +3 दाखवतो. आता ॲटर्बियमसाठी सुद्धा इथं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4F14 5D0 आणि 6S2. ज्यावेळेस तो फक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स देतो त्यावेळेस त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे 4F14 फक्त शिल्लक राहतो, म्हणून तो +2 दाखवतो. परंतु कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट हे +3 सुद्धा दाखवतात. मग तुम्हाला सांगितलं मी, ज्यावेळेस ते स्टेबलपेक्षा एक हायर ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात त्यावेळेस ते इलेक्ट्रॉन देतात आणि दुसरा घेतो, म्हणजे अशा वेळेस ते रिड्युसिंग एजंट असतात. आणि ज्यावेळेस ते +4 ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतात त्याचं कन्वर्जन ज्यावेळेस +3 मध्ये होतं त्यावेळेस ते इलेक्ट्रॉन घेतात, म्हणजे दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन होतं, म्हणून ते ऑक्सिडायझिंग एजंट असतात. युजेस ऑफ ॲक्टिनॉइड्स. Actinoids, for example THO2 with 1% CO2. It is used in incandescent light. For indoor lighting as well as outdoor lighting. पूर्वीच्या काळी जे बल्ब होते ते इनकॅन्डेसंट लाईट, आता ते आउटडोर लाइटिंगसाठी सुद्धा वापरले जातात. देन युरॅनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिॲक्टर. न्यूक्लियर एनर्जीसाठी हे युरॅनियम वापरलं जातं. न्यूक्लियर रिॲक्टर.
extraction of uranium. Uranium fourth is converted into uranium sixth by using Fe3 plus ion. Fe3 plus ion. Reaction for that, uranium dioxide is treated with H2O, gives UO3, uranium trioxide, plus twice of H plus 2 electrons, and that 2 electrons are gained by Fe3 plus, and that Fe3 plus is converted into Fe2 plus ion in aqueous state. Then this uranium trioxide again reacted with H2SO4 gives uranyl sulfate, UO2SO4. In case of UO2 having 2 plus charge, uranyl sulfate plus H2O. And this uranyl sulfate is purified, dried, and again treated with ammonia, gives NH4 twice U2O7 plus twice of NH4 twice SO4, ammonium sulfate. This is yellow cake. Yellow cake of diammonium, ammonium diuranate, ammonium diuranate. आपल्या पुस्तकामध्ये इथं U7 झाले. इथं आपण केमिकल रिॲक्शन बॅलन्स जर केली तर इथं युरेनियम 2 वापरलेले आहे आणि इथं प्लस थ्राइस ऑफ H2O, प्लस थ्राइस ऑफ H2O मीन्स ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ अमोनिया, म्हणजे हे 3 ऑक्सिजन आणि हे 4 ऑक्सिजन, टोटल 7 ऑक्सिजन. इथं 7 ऑक्सिजन यूज केलेले, 6 NH3 नायट्रोजन हे ट्वाइस आणि हे 4 आणि SO4 ट्वाइस, हे ट्वाइस SO4, इथं सुद्धा ट्वाइस SO4. बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन जर आपण बघितली तर इथं युरेनियम ट्वाइस आहे, पुस्तकामध्ये 7 झालं, तेवढं करेक्शन तुम्ही करून घ्या. देन सिमिलॅरिटी अँड डिफरन्स बिटवीन लॅन्थेनाइड्स अँड ॲक्टिनाइड्स. फर्स्ट सिमिलॅरिटी. आता लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्समध्ये सिमिलॅरिटी काय? The differentiating electron is enters into F orbital. दोन्हीमध्ये F orbital मध्ये outermost electron enter करतो. Both are very reactive. Both forms complexes. Both are paramagnetic. Both forms color compound. Then difference between lanthanides and actinides. In case of lanthanides, differentiating electron enters into 4f orbital. In case of actinides, it is enters into 5f orbital. Lanthanides forms less complexes. Actinides forms more complexes. Lanthanides, compounds of lanthanides are fairly colored. Compounds of actinides are deeply colored. That is dark color compound. Then actinides forms oxocations. It forms oxocations, not forms oxocations. Oxocations like UO plus,
PuO plus, NPO2 plus. These are the oxocations. In case of lanthanides, only promethium is radioactive, while all actinoids are radioactive. In case of lanthanides, besides +3, they also shows +2 and +4 oxidation state, while actinoids besides +3 they also shows oxidation state from +2 to +7 oxidation state, and complex formation more due to this higher oxidation state. This is about transition and inner transition elements.